أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم. صلوات پر محمد و آل محمد پر. 1446 ہجری کے عشرہ ماہ محرم الحرام کی امام بارگاہ قصر عباس ساہیوال میں آج ہمارا 8ویں مجلس میں شریک ہیں اور پروردگار عالم کے کرم سے ہم اس منزل رفیع پر بلند ہیں کہ جہاں ہم ملائکہ سے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر یہ بات کر سکتے ہیں کہ تم آسمانوں پر مقامات حیدریہ جانتے ہو اور ہم زمینوں پر مقامات حیدریہ پر بات کر رہے ہیں. یہ مقامات حیدریہ مسلسل ہیں اور تسلسل کے ساتھ ان میں انقطاع نہیں ہے. ان میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی تسلسل ٹوٹ رہا ہو. یہ مقامات حیدریہ جب سے ہیں کہ جب سے خود وہ مقامات بنانے والا ہے. اور اسی لیے علی نے کسی منزل پر کہہ دیا تھا کہ یقیناً پوچھنے والا پوچھ رہا تھا اور میں نے عرض بھی کیا کہ کہاں تھے آپ جب رب تھا اور کچھ نہیں تھا، تو کیا اس وقت بھی آپ تھے؟ کہا ہاں، اس وقت بھی ہم اللہ کے علم کی گہرائیوں میں تھے. تو جب سے اللہ کا علم ہے تب سے مقامات حیدریہ علم خدا میں ہیں.
تو کیوں نہ کہہ دوں کہ جس وقت کائنات کو بنانے کا اللہ کے ذہن میں منصوبہ تھا، اس وقت سے ہی یہ تمام مناظر ذہن قدرت میں تھے، اور اس منصوبے کے ساتھ ساتھ مشیت بھی کار فرما تھی، اور مشیت کے ساتھ ارادہ بھی کار فرما تھا، اور ارادے کے ساتھ امر بھی کار فرما تھا، اور امر کے ساتھ عمل بھی کار فرما تھا، اور اس عمل کو نگاہ خدا دیکھ رہی تھی کہ وہ وقوع پذیر ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ چاہے وقوع پذیر ہوا نہ بھی ہو تو از ازل خدا یہ جانتا تھا کہ زمین میں اپنی آنکھ بھی بھیجوں گا، اپنا کان بھی بھیجوں گا، اپنا چہرہ بھی بھیجوں گا، اپنے وجود کا سایہ بھی بھیجوں گا، لیکن ساتھ ساتھ اپنا علم سلونی کے طور پر اور اپنی شجاعت ذوالفقار کے طور پر۔ علی کا سلونی علم خدا ہے، علی کا سلونی علم خدا کا اعلان ہے، اور علی کی ذوالفقار خدا کی طاقت کا اعلان ہے۔ کسی کو پتہ کرنا ہے کہ اللہ کا علم کیا ہے تو علی کے سلونی کو سنو، اور کسی کو معلوم کرنا ہے کہ اللہ کی قوت کیا ہے تو ذوالفقار کو دیکھو، اس لیے کہ ذوالفقار آسمانی ہے، اللہ نے اتاری ہے، تو اللہ کے ہاتھ سے چلی اور اللہ کے ہاتھ تک پہنچی، دست خدا بدست خدا، چل چل کے پہنچی، اور پہنچی اسی مقام پر کہ جو اس کا محق تھا، جو اس کا مستحق تھا۔ اس لیے کہ بہت سے احکامات ایسے رہے کہ جو پیغمبر پر نازل ہوئے اور بظاہر نظر نہیں آتا کہ پیغمبر نے ان پر عمل کیا یا نہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر کسی کام کو ناقص چھوڑ جائیں، یہ تو ذات پیغمبر پر بہت بڑا الزام ہو جائے گا کہ اگر کہہ دیا کہ پیغمبر نے کسی کام کو، کسی امر خدا کو، کسی حکم خدا کو ناقص چھوڑ دیا، جب پیغمبر ولایت جیسے کام کو ناقص نہیں چھوڑ رہے ہیں کہ جس کے لیے پیغمبر کو مبعوث کیا گیا، آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب کو اس لیے بھیجا گیا کہ بتاؤ کہ محمد آنے والے ہیں، محمد آنے والے ہیں، محمد آنے والے ہیں۔ آدم سے عیسیٰ تک سب نے اعلان کیا کہ ہماری نبوتوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اعلان کر دیں کہ محمد آنے والے ہیں، اور محمد نے بتایا میری نبوت کا صرف ایک مقصد ہے کہ میں اعلان کر دوں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو اس لیے یہ تمہید بہت ضروری ہے کہ جب نبوت ختم ہو گئی تو پھر غدیر کی ضرورت کیا تھی۔ یہ بہت اہم موضوع ہے کہ جب نبوت ختم ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر نے کار رسالت انجام دے دیا۔ جب کار رسالت انجام دے دیا تو اب غدیر کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں غدیر برپا ہوئی؟ تو یہ بہت ضروری تھا، اس لیے کہ نبوت کے فوراً بعد قیامت ہے۔ ہمارے مقتدر برادران کیا 3 اصول دین ہیں، توحید، نبوت اور قیامت، یعنی توحید کے بعد نبوت ہے تو اصولاً نبوت کے فوراً بعد قیامت آ جانی چاہیے، اس لیے کہ نبوت کے بعد قیامت رکھ دی گئی۔ لیکن یہاں پر جب امام نے انتظام کیا تو ایک بار کہا توحید کے بعد عدل ہے، عدل کے بعد نبوت ہے، نبوت کے بعد امامت ہے، اور امامت کے بعد قیامت ہے۔ اگر نبوت کے فوراً بعد قیامت مان لو تو اس کا مطلب ہے کہ تم اس وقت یا تو جنت میں ہو یا جہنم میں ہو، قیامت آ چکی ہے۔ لیکن اگر نبوت کے بعد امامت کو مانو گے تو یہ تسلیم کرو کہ قیامت کو اب تک امامت نے روکا ہوا ہے، قیامت کو اب تک امامت نے روکا ہوا ہے، اور قیامت امامت کے انتظار میں ہے، قیامت امامت کے انتظار میں ہے۔ تو اب ضروری ہے نبوت و قیامت کے درمیان امامت۔ میں کہہ چکا بات جو مجھے کہنا تھی، اس لیے غدیر ضروری ہے کہ نبوت و قیامت کے درمیان غدیر ہے، اور غدیر نبوت سے لے کے قیامت تک جائے گی۔ غدیر مسلمانوں کو نبوت سے لے کے قیامت سے ملائے گی۔
ہائے ہائے ہائے، پتہ نہیں میرا جملہ پہنچ رہا ہے کہ نہیں. غدیر ملائے گی نبوت سے قیامت کو. اس لیے ضروری تھی غدیر کہ بھائی پیغمبر چلے گئے اور پیغمبر کے جانے کے بعد ہدایت کی ضرورت ہے، تو ہدایت اب نبوت کے ذریعے نہیں، اب ہدایت امامت کے ذریعے ہوگی. وہ جملے سمجھیں. اور میں اسی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ ہدایت 11 ہجری تک 28 صفر پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے تو نبوت تو گئی، نبوت تو ختم ہوئی، لیکن ہدایت ختم نہیں ہوئی. ہدایت کی آج بھی ضرورت ہے انسان کو. اس لیے جو کار ہدایت تھا وہ نبوت کے بعد ولایت کے سپرد ہوا. یعنی جو کام نبوت کے تحت رکے وہ کام ولایت کے تحت پورے ہوں گے. اللہ نے کہا، آپ چپ ہو گئے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. سورہ توبہ میں کہہ دیا کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہ ہے کہ جس نے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا. اور ہدایت کے ساتھ اس لیے بھیجا لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ نبی اس وقت تک واپس نہ جائے جب تک دنیا میں صرف اور صرف دین اسلام نہ رہ جائے. جس نے میری بات کو سمجھا ہے، میں نوجوان دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ میرے یہ خیالات جلد از جلد جذب کر رہے ہیں کہ اللہ نے کہا ہم نے تم تک ایک رسول بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ. دین حق ہے اسلام کہ ہم نے دین حق اسے اس لیے دیا ہے کہ تاکہ وہ اس وقت تک ہمارے پاس واپس نہ آئے جب تک پوری دنیا میں اسلام نہ پھیل جائے، چاہے کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ نبی کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ کائنات میں صرف اور صرف دین اسلام رہے، اور جب دین اسلام کا بول بالا ہو جائے تو اللہ کہے نبی واپس آ جاؤ، جو کام کرنا تھا وہ ہو گیا. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ نبی چلے گئے تو پوری دنیا میں دین اسلام نہیں تھا. عیسائیت اپنی جگہ موجود تھی، یہودیت اپنی جگہ موجود تھی، بت پرستی اپنی جگہ موجود تھی. سارے دین کام کر رہے تھے اور اسلام بھی کام کر رہا تھا. اور اللہ نے کیا کہا کہ دین اسلام سب پر غالب آنا چاہیے. تو دین اسلام سب پر تو غالب نہیں آیا، عیسائیت پر غالب نہیں آیا، یہودیت پر غالب نہیں آیا، بت پرستی پر غالب نہیں آیا. تو اب پیغمبر کو اصولاً جانا ہی نہیں چاہیے جب تک اپنی بعثت کا مقصد پورا نہ کر لیں. تو اگر پیغمبر خاموش چلے جائیں تو یہ پیغمبر کی ناکامی ہے، اور اگر پیغمبر جاتے جاتے کہہ جائیں کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو اب پیغمبر دنیا کو یہ بتاتے ہوئے جا رہے ہیں اب ناکامی اور کامیابی میرے خاتمے پر مت دیکھنا. اب ناکامی اور کامیابی میرے خاتمے پر نہ دیکھنا. اب ناکامی اور کامیابی دیکھنا کہ جب امامت کا آخری آئے اور اس کے آنے کے بعد یہودیت رہ جائے، عیسائیت رہ جائے، تو یہ اس کی نہیں میری ناکامی ہوگی. سمجھ رہے نا آپ؟ آواز صحیح نہیں ہے، بالکل آواز صحیح نہیں. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ کہا کہ اب تم اختتام امامت کی طرف دیکھنا، اختتام امامت کو، اختتام نبوت نہیں. اس لیے کہ اختتام نبوت پر اس وقت دیکھتے کہ جب نبی من کنتو نہ کہہ کے جاتے، جب نبی اپنا بچا ہوا کام ولایت کے سپرد کر گئے تو اب ولایت کا اختتام دیکھا جائے گا کہ ولایت نے وہ کام پورا کیا یا نہیں. اب اسی طرح تمہید مکمل، پیغمبر پر آیت اتری، پیغمبر پر آیت اتری یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین. ہائے 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 ہائے، جی طرح سلامت رہیں. نبی پر آیت اتری کہ اے نبی جہاد کرو کافروں سے اور منافقوں سے، جہاد کرو کافروں سے اور منافقوں سے. جہاد کی پوری تاریخ آپ کے پیش نگاہ ہے. کم و بیش پیغمبر نے 87 لڑائیاں لڑی ہیں، اور یہ 87 لڑائیاں مسلسل لڑائیاں نہیں ہیں. جو بڑی جنگیں ہیں وہ بمشکل 25 ہیں،
اس میں چھوٹے سریے بھی ہیں، کسی کو 4 آدمیوں کو بھیجا ہے، کبھی 10 آدمیوں کو بھیجا ہے، کبھی 100 آدمیوں کو بھیجا ہے، اس طرح بھی ہوا ہے۔ اور بہت سارے جو سریے ہوئے ہیں، غزوے وہ کہ جس میں رسول خود شامل ہوئے، اور سرایا وہ کہ جس میں پیغمبر نے کسی کو سپہ سالار بنا کر بھیجا، خود پیغمبر مدینے ہی میں رہے۔ تو بہت سے سرایا ایسے ہیں کہ جو چوروں اور ڈاکوؤں کے خلاف ہوئے ہیں۔ عرب کے چور اور ڈاکو، عرب کے ڈاکو تو مشہور رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے باغ ہڑپ کر جاتے ہیں۔ تو بہت سے سرایا، بہت سے غزوات ڈاکوؤں کے خلاف لڑے گئے جو لوگوں کو لوٹ لیتے تھے۔ بڑے غزوے، بڑے سرایا 25 کے قریب ہیں، 25 کے قریب۔ تو پیغمبر نے جتنے بھی غزوات لڑے ہیں، میں نے بتا دیا، جا کے تاریخ پڑھیے گا، یا تو کفار کے خلاف لڑے ہیں یا مشرکین کے۔ کوئی غزوہ ایسا نہیں ہے جو پیغمبر نے منافقوں کے خلاف لڑا ہو۔ جبکہ حکم یہ آیا کہ کافروں سے بھی لڑنا ہے اور منافقوں سے بھی لڑنا ہے۔ اور میں نے ابھی کہا کہ پیغمبر ہر کام مکمل کر کے جانا چاہیے، تب کار رسالت پورا ہوگا۔ تو اب نبی سے پوچھو کہ یا رسول اللہ، آپ نے کافروں سے تو جنگ کی، منافقوں سے نہیں کی، تو پیغمبر کہیں گے اسی لیے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اسی لیے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ کافروں سے میں نے جنگ کی۔ جملہ جوڑ لو نا، خدا کے لیے آواز بڑھا دو بھائی، کیا کر رہے ہو؟ روزانہ جیسی آواز رکھ دو، آج تقریر کرنی ہے مجھے بھائی، تقریر آگے نہیں بڑھ سکتی، جیسی روز آواز تھی ویسے کیجئے آپ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کس نے آپ کو بند کیا؟ کسی نے کہا ہے تم سے آواز خراب کرنے کو؟ توجہ ہے میری جانب؟ گلا ظاہر سی بات ہے کہ یہ آج سمجھ لیجئے کہ میری 43ویں تقریر ہے، 43 تقریر کر رہا ہوں، پھر بھی گلا بچا ہوا ہے۔ اب آپ بھی اگر ایسا کریں گے تو یہ رہا سا گلا بھی چلا جائے گا، اس لیے جیسی آواز ہے ویسے رکھو۔ اگر تمہیں کسی نے کہا ہے گڑبڑ کرنے کے لیے تو اس پہ لعنت، اور تم اپنی آواز ٹھیک کرو، بالکل جیسے آواز روز رکھتے ہو ویسے رکھو، بالکل جیسے آواز روز رکھتے ہو ویسے رکھو، کوئی سازش نہیں چلے گی یہاں پہ، جیسے والی روز آواز ہے ویسے رکھو، تیز کرو آواز۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے، میری طرف آ جائیے۔ تو پیغمبر سے سوال ہوا کہ جاہد الکفار والمنافقین، آپ کافروں سے بھی جہاد کریں اور منافقوں سے بھی۔ تو یا رسول اللہ، کار جہاد ادھورا چھوڑ کر کیوں گئے؟ کہا ادھورا اس وقت ہوتا جب علی کی ولایت کا اعلان نہ ہوتا۔ اب جب کہہ دیا علی ولی ہے تو آدھا کام ہم کر چکے، آدھا علی، آدھا کام ہم نے کر دیا ہے، اب بچا ہوا کام علی کو کرنا ہے۔ تو اب دیکھ لینا، کافروں سے پیغمبر لڑے، تو جب کافروں سے پیغمبر لڑے تو اب آدھا کام ہے علی کے سپرد۔ تو اب علی جس سے بھی لڑیں گے، ہائے 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 ہائے، سلامت رہے آپ، اب جس سے بھی جنگ ہو جائے تو پیغمبر نے کہا تھا یا علی، میں ان کافروں سے تنزیل قرآن پر لڑ رہا ہوں، اور تمہیں کسی سے تعویل قرآن پر لڑنا ہوگا۔ میں تنزیل قرآن پر جنگ کر رہا ہوں اور تمہیں تعویل قرآن پر جنگ کرنا ہوگی۔ سب اصحاب کے سامنے کہا تھا سنو، علی ناقصین سے، مارقین سے، قاسطین سے جنگ کرے گا۔ بھائی 3 ہی تو نام لیے، ناقصین، مارقین، قاسطین۔ ایک جنگ ہوئی صفوں والی، ایک جنگ ہوئی جانور والی، ایک جنگ ہوئی خارجوں والی۔ کیا تمہیں نقش بیعت کرنے والوں سے جنگ کرنا ہوگی، تمہیں بیعت کو توڑنے والوں سے جنگ کرنا ہوگی، تمہیں دین بدلنے والوں سے جنگ کرنا ہوگی۔
नाकिसीन से, मारिकीन के से और कासिदीन से। तो अली ने जंगें लड़ी, वो बची हुई जंग जो रह गई थी, और वो कामिल होना था हुक्म खुदा कि जाहिदुल कुफ्फार वल मुनाफिकीन, तो अब अली ही ने बचाया। हालांकि दोनों अहकामात पैगंबर पर उतरे थे। वही कोई समझने वाला है? ये समझ गए आप? समझे आप? दोनों हुक्म पैगंबर पर उतरे थे कि आप ही को काफिरों से लड़ना है और आप ही को मुनाफिकों से लड़ना है। पैगंबर ने कहा, या अली अंता मिन्नी व अना मिनका, काफिरों से भी तुम लड़ो, मुनाफिकों से भी तुम लड़ो। अली को सिपह सालार बनाया, सिपह सालार बनाया, सीना सिपर रहे अली, और हर जंग में फातिह लश्कर अली। तो अब जाहिर सी बात है कि जब विद इन दी बाउंड्री मसाइल पैदा हो जाएं तो सरहदों पर नहीं लड़ा जाता। ओहो, मैं बात कर चुका। विद इन दी स्टेट जब इंसर्जेंसी हो जाए तो फिर सरहदों पर नहीं लड़ा जाता। अली सरहदों पर लड़वा चुके थे। अली बता चुके थे स्ट्रेटेजी कि बाहर वालों से कैसे निपटा जाता है। अब बताना था अंदर वालों से कैसे निपटते हैं। अली ने मशवरे दिए थे खिलाफत दोयम में कि किसको कहां कैसे लड़ाना है, किसको कासिया में भेजना है, किसको यमन में भेजना है, किसको ईरान में भेजना है। ईरान के फाते तो आप हैं, लेकिन सारा का सारा ईरान अली अली कर रहा है। हाय 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 हाय। सारा का सारा फारस अली वलीउल्लाह पढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं अली का मशवरा शामिल था ना। हाय हाय, बात मैं कह चुका मेरे अजीजों। तो अली ने स्ट्रेटेजीज बना के दी हैं हर खिलाफत के जमाने में। तो जो स्ट्रेटेजी बाहर वाली बाउंड्री के लिए जानता है, तो क्या वो घर की इंसर्जेंसी को काबू करना नहीं जानता? तो अली को मालूम है कि घर में कोई फसाद हो जाए, जब सिविल वॉर छिड़ जाए तो उस पर कैसे काबू पाया जाता है, कैसे काबू पाया जाता है। अली हाकिमे ममलिकत भी हैं जाहिरी तौर पर, और उलिल अम्र भी है रूहानी तौर पर। हाय 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 हाय, मैं बात कह चुका। अली जाहिरी तौर पर चौथे खलीफा हैं और बातिनी तौर पर उलिल अम्र हैं। मैं पूछना यह चाहता हूं कि हर शबे कद्र को अम्र खुदा उलिल अम्र पर उतरता है। क्या कभी खलीफा अव्वलो दोयमो सोयम ने यह बचाया कि आज 25 रमजान शबे कद्र को मुझ पर अम्र खुदा उतरा था? कि शबे कद्र की ताक़रातों में अम्र खुदा उतरता है और उलिल अम्र पर उतरता है। तो उन अदवार में भी उनकी भी किस्मतों के फैसले अली ही के पास आ रहे थे। जितने सलामत रहे, अली के पास आ रहे थे। उनकी भी तकदीर के, सबकी तकदीरात के फैसले अली के पास आ रहे थे। तो अली निगाह खुदा भी रखते हैं और मालूम है किससे कैसे निपटना। और अली के पास ओहद में जुल्फकार आ चुकी है, हक बहकदार रसीद, अली की मिल्कियत अली तक पहुंची। सेब जन्नत से बनी थी जुल्फकार। जन्नत में एक सेब का दरख्त था जिससे जुल्फकार बनी थी। सेब के दरख्त से जुल्फकार की उठान हुई। नहीं पहुंचे आप? किसी भी डॉक्टर से आप पूछें कि सेब में क्या होता है, हाय 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 हाय, सब ने कहा सेब में आयरन होता है। हाय, अभी नहीं पहुंचे आप? सेब में आयरन होता है, इसीलिए कहा रोजाना एक सेब खाओ, डॉक्टर दूर रहेगा। सेब में होता है आयरन, और आयरन इंसान को कुव्वत देता है। तो आयरन से बनी थी जुल्फकार, और दरख्त था सेब जन्नत का। जन्नत में वहीं से जुल्फकार उसकी जड़ से बनी, जड़ से बनी। पैगंबर मेराज पर पहुंचे थे, और पैगंबर जब मेराज पर पहुंचे तो जिब्राइल ने एक सेब ला के दिया। इतनी मशहूर रिवायत पढ़ दी मैंने।
जिब्राइल ने एक सेब ला कर दिया, कहा आधा आप खाइए और आधा मलिकतुल अरब को खिलाइए। जब आधा रसूल खा चुके, आधा मलिकतुल अरब ने खाया, तो ज़हरा वजूद में आई, यानी ज़हरा की भी उसी सेब से खिलकत, जुल्फ़कार की भी उसी दरख्त से खिलकत। एक बार अली ओहद के बाद जुल्फ़कार लेके आए, ज़हरा के हाथ में दी, कहा इसे साफ करके रख देना। ज़हरा ने साफ किया और एक बार जुल्फ़कार से पूछा, ऐ मेरी सहेली जरा मुझे बता तो अली लड़े कैसे। जरा मुझे बता तो अली लड़े कैसे। तो शनासाई तो पुरानी है ना, शनासाई तो अजली है। तो जुल्फ़कार है अली के पास, जुल्फ़कार है अली के पास। जब न्याम में होती है तो 3 गज की, जब न्याम से निकलती है तो अली जितना चाहते हैं बढ़ जाती है और जितना चाहते हैं घट जाती है। आका के इशारे को समझती है। सवारी भी अली की इलाही सवारी, आसमानी सवारी, और हथियार भी अली का आसमानी हथियार, और खुद अली भी अली आला का नुमाइंदा। तो कोई अली पर कभी ये वक्त आया ही नहीं। और अली ने कह चुके थे अली, जुमला बड़ा मशहूर है, सिर्फ इशारा करूंगा आप समझ जाएंगे। अली ने हुज़ैफा से कहा था और मालिक अशरफ से कहा था कि क्यों डर रहे हो मेरी तरफ से, क्यों परेशान होते हो। का अली पे वो वक्त आएगा ही नहीं कि अली पे कोई पुष्ट से हमला कर जाए। हाय 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 हाय। का अली पे कोई पुष्ट से हमला नहीं कर सकता। इसलिए अली ने कभी ज़िरा बख्तर को अहमियत नहीं दी। जब शादी हो रही थी तो पैगंबर ने कहा ज़िरा की तुम्हें जरूरत ही नहीं, बेच दो ज़िरा। और उस ज़िरा के पैसों से जहेज़ ज़हरा खरीदा गया। यानी अली की सबसे बड़ी ज़िरा है जहेज़ ज़हरा। इससे बड़ा जुमला मैं कह नहीं सकता था। अली का सबसे बड़ा सिपर है जहेज़ ज़हरा। तो अब अली को किसी की हिफाजत की जरूरत नहीं, अली खुद अपना मुहाफिज है। जब नादे अली मुहाफिज है, जब नादे अली मुहाफिज है तो अली खुद अपना मुहाफिज है, अली खुद अपनी सिपर है, अली खुद अपना जौशन है, अली खुद अपना बख्तर है, अली खुद अपना हिसार है, अली खुद अपना हिवार है, अली खुद अपना हिर्ज है। तो अली को किसी हिफाजत की जरूरत नहीं। अली है मुहाफिजत दीन पैगंबर पर, अली है मुहाफिजत वजूद पैगंबर पर, कि कोई आंच न आने पाए और दीन खुदा बाकी रहे। तो अब अली ने कहा, निकल रहे थे और निकलते निकलते कहा, लिखा है इब्न अबील हदीद ने कि अली ने एक बार इस्तिग़ासा किया, परवरदिगार से मुनाजात की। अब सुनो अली क्या कह रहे, परवरदिगार मैं मुल्क माल के लिए नहीं निकल रहा, मैं दौलतो जायदादो हुकूमत के लिए नहीं निकल रहा, मैं इसलिए निकल रहा हूं ताकि तेरे दीन की हुदूद कायम रहे, ताकि तेरी विलायत की तशरीहात बदले नहीं। मेरा साथ दे। आज मैं बता रहा हूं माइक बिल्कुल ठीक नहीं और मेरा गला बहुत सर्फ हो रहा है, आपको साथ देना है, मेरा वादा कर रहे हैं। कहा ताकि तेरे दीन की हुदूद बिल्कुल बरकरार रहे, तेरी विलायत की तशरीहात गलत ना हो जाए। ऐसा ना हो कि कोई कह दे हम भी वली। कि तेरी विलायत की तशरीहात तारीफात बिल्कुल बरकरार रहे। मैं निकला हूं ताकि अम्र बिल मारूफ हो जाए, नहीं अनिल मुनकर हो जाए, और मवातिन पर अपने डटे रहने का एहसास हो जाए। अली ने यह मुनाजात की कि परवरदिगार तू जानता है कि मेरी नीयत क्या है, मेरी नीयत क्या है। तो इसलिए मैंने अर्ज किया कि विद इन दी स्टेट मामलात को संभालना बहुत जरूरी है, नहीं तो मामलात बहुत आगे बढ़ जाते हैं। अली ने समझाया, अली ने खुतूत लिखे, बातचीत हुई, वो सारी की सारी मौजूद है। का तुम कब से फला फला के कातिल का किसास लेने वाले बन गए, हालांकि तुम खुद उस कातिल की साजिश में सबसे बड़े थे।
क्या तुम कब से किसास लेने वाले बन गए? हालांकि तुम सबसे बड़ी साजिशकार खुद थे। बातचीत होती रही। अब सुनिएगा आप, अली और वहां से मुखालिफत है और वहां से अली के खिलाफ जुमले चल रहे हैं, वहां से, समझ रहे ना कहां से चल रहे हैं, और अली का जुमले पहुंच रहे हैं। और अली के पास सबसे बड़ी कमी जो है वो दाना लोगों की है। देखिए, कहा गया कि नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर है। तो अली चाहते थे कि मालिक अख्तर जैसे हो जाओ, सलमान फारसी जैसे हो जाओ। बार बार अली ने, खुद में पढ़िए आप नहजुल बलागा में, बार बार कहा, तुमसे कहता हूं चलो तो तुम कहते हो गर्मी है, जब मौसम सर्द होता है तो तुम कहते हो सर्दी है। का तुमसे ज्यादा पस्त हिम्मत मैंने नहीं देखा। अली जिहाद पर उभारते थे कि तुम सबका मसला है, तुम सबको जाना है, तुम सब इसी मुमलिकत में रह रहे हो। तो अब मसला ये था, लेकिन उसके बावजूद अली पर जान निसार करने वाले बहुत। अली ने खुतूत लिखते गए, वहां से भी बातें आ रही थी। और उसके बाद एक मामला हुआ, वक्त है आज थोड़ा सा मेरे पास, पढ़ूं अगर आपकी इजाजत है, इसलिए कि मैंने अभी शुरू ही नहीं किया है, कि एक मामला हुआ और बड़ा मशहूर वाक़या है, आपके अज़हान आलिया में यकीनन महफूज होगा। एक कूफे वाला अपनी सवारी लेके शाम पहुंचा, उसकी सवारी चोरी हो गई, चोर पकड़ा गया, और चोर जो था वो शाम वाला था और ये कूफे वाला। इसने कहा ये मेरी सवारी है, शाम वाले ने कहा मेरी है, मिल्कियत मेरे पास है। ये मामला पहुंचा दरबार शाम तक पहुंचा। शाम वाले ने शाम वाले से कहा तेरे पास कोई गवाह है? उसने कहा मेरे पास 40 नहीं 80 गवाह हैं। 80 गवाहों ने आके गवाही दी कि ये ऊंट इस शामी का है। 80 गवाहों ने आगे गवाही दी कि ये ऊंट इस शामी का है, ये कूफी झूठ बोल रहा। जैसे ही मामला खत्म हुआ तो कूफी ने कहा ए हकीम शाम, ये जो 80 आदमी ऊंट पर गवाही दे रहे हैं तो ये ऊंट नहीं है, ऊंटनी है। हाय क्या ये जो 80 आदमी गवाही दे चुके कि ये ऊंट इसका है, तो इन्हें यही नहीं पता कि ये ऊंटनी है। अब उसकी चालाकी देखिए आप। इसीलिए अली ने कहा था कि अगर माक्र इस्लाम में जायज होता तो माविया मुझसे आगे बढ़ नहीं सकता था। अगर सियासत मक्र वाली जायज होती तो कोई मुझसे आगे जा नहीं सकता था। तो जैसे ही कहा 80 आदमियों ने यह गवाही दी है कि यह ऊंट है, तो कूफी ने कहा यह ऊंट है नहीं, ये तो ऊंटनी है। उन्होंने कहा तुम कूफे का रहने वाले हो ना? कहा अली से मिलोगे? कहा जाओ अली को जाके बता देना कि मेरे पास ऐसे इंसानों की कमी नहीं है जो ऊंट और ऊंटनी में फर्क नहीं जानते, तो वो अल्लाह वाले में और बंदे वालों में क्या फर्क जानेंगे? जो ऊंट और ऊंटनी में फर्क नहीं जानते तो वो किसी और में फर्क क्या जानेंगे? तो अली को ये मामला दरपेश थे कि प्रोपेगेंडा बहुत खिलाफ था अली के, और प्रोपेगेंडा बहुत बुरी चीज होती है। ये जो इजमाई प्रोपेगेंडा होता है ये बहुत नुकसान पहुंचाता। लेकिन अली थे, अली को किसी की परवाह नहीं, सजा आदमी को किसी की परवाह नहीं होती, वो अल्लाह की सजात पर लड़ रहा होता है। उधर से जब ये पैगाम पहुंचा और कहा, और बहुत कुछ कहा गया अली की तरफ, तो अली जब जंग के लिए निकलने लगे तो अली ने वहां से एक पैगाम सुना कि मैं 2 लाख का लश्कर लेकर आ रहा हूं और मेरे पास सबकी तलवारें मेरे लिए हैं और मेरे एक इशारे पर सब जान देने को कुर्बान। अली ने एक लफ्ज लिखा, और वो मैं अर्ज कर चुका, अली ने एक लफ्ज लिखा, और लफ्ज लिखा तेरे पास कितने ही क्यों ना हो, मेरे पास वही जुल्फकार है कि जिसने बद्र में तेरे रिश्तेदारों को मारा था, जिसने बद्र में तेरे रिश्तेदारों को मारा था। और आज भी जुल्फकार पे जंग नहीं लगा, और ना आज अली बूढ़ा हुआ,
آج علی بوڑھا نہیں ہوا، نہ ذوالفقار پہ زنگ لگا ہے، علی نے بتا دیا کہ علی آ رہا ہے، علی آ رہا ہے۔ علی نکلے، پہنچے شام کی سرحد پر پہنچ گئے۔ پورا ایک سفر ہے، پورا ایک سفر ہے، پوری ایک تاریخ ہے علی کے سفر کی، کیا کیا واقعات ہوئے سب چھوڑا۔ پہنچے صف جمی، ادھر 1,60,000، ادھر 90,000، ادھر 1,60,000، ادھر 90,000۔ خود بخود علی کے لشکر میں 9 کا عدد آ گیا۔ ادھر 1,60,000 سے اوپر، ادھر علی کے ساتھ 90,000، اور سب علی کے چاہنے والے، سب کوفے کے رہنے والے، 90,000 کوفے کے رہنے والے۔ اب نہ کہنا کہ کوفی لا یوفی، کوفی علی کے چاہنے والے تھے، وہ کئی اور سے آئے تھے کہ جو کربلا پہنچائے گئے۔ یہ پوری تاریخ بیان کر چکا ہوں 2 سال پہلے۔ تو بھائی علی کے ساتھ 90,000 اور وہاں سے 1,60,000۔ جنگ شروع ہونی تھی، پہلے 1-1 2-2 معاملے ہوتی رہی، واقعات ہوتے رہے۔ ایسے میں محرم آ گیا کہ جنگ روک دی جائے، محرم کا مہینہ ہے، جنگ روک دی گئی۔ محرم ختم ہوا، پہلی سفر کو دوبارہ جنگ شروع ہوئی۔ محرم میں جنگ نہ ہوئی، پہلی سفر کو جنگ شروع ہوئی، جولائی کا مہینہ۔ اب جب پہلی جنگ شروع ہوئی ہے 18 جولائی، اور آج 15 جولائی، 18 جولائی کو شروع ہوئی، تیز گرمی، عرب کا سورج آگ برسا رہا، اور فرات سے سورج کی کرنیں ٹکرا ٹکرا کر حبس کا ماحول پیدا کر رہی، نمی پیدا کر رہی، پسینوں سے لوگ لبریز ہو رہے، ادھر بھی لشکر ادھر بھی لشکر۔ اور ایک بار کہا کہ بات یہ کی جائے کہ چل کے پہلے پانی پہ قبضہ کرو، تو شام والوں نے پانی پہ قبضہ کیا اور کہا کہ اب یہی طریقہ ہے کہ ان کو پانی کو ترسایا جائے، علی کے لشکر والوں کو پانی کے لیے ترسایا جائے۔ وہاں سے منادی کرا دی گئی کہ یہاں کوئی علی والا پانی نہیں پیے گا، فرات پر ہمارا قبضہ ہے۔ جو باپ نے کیا، کہاں بیٹھے ہیں آپ، کہا فرات پر قبضہ کر لیا۔ فرات کا گھاٹ شام سے شروع ہوتا ہے اور عراق تک آتا ہے، یہ فرات وہاں سے شروع ہوتی ہے، اسی لیے جو فرات ہے وہ بیت المقدس تک بہتی ہے۔ اور ایک روایت یہی ہے کہ جناب عیسیٰ کی ولادت فرات کے کنارے ہوئی ہے، تو یہ وہی کنارہ ہے، یا تو وہ کنارہ ہے یا کربلا کا کنارہ، اس لیے کہ جناب عیسیٰ کی ولادت کی جگہ ناصریہ بھی لکھی ہوئی ہے، اور ناصریہ کربلا کو کہتے ہیں۔ تو فرات کا گھاٹ بہت بڑا ہے، اور یہ فرات جب بغداد تک آتی ہے تو پھر دجلہ میں تبدیل ہو جاتی ہے، پھر فرات و دجلہ ہو جاتے ہیں، اور یہ پرانی تہذیب ہے بابل و نینوا کی۔ تو وہاں رقہ کی طرف شام صف جم گئی، پانی پہ قبضہ ہو گیا۔ علی نے کہا پانی لاؤ، کہا پانی پہ قبضہ ہے۔ علی نے کہا اچھا کون ہے جو پانی چھوڑا کے لائے؟ تو ایک بار وہاں سے یہ حکم آیا تھا کہ بھائی دیکھو کوئی بھی آ جائے پانی نہ دینا، کوئی بھی آ جائے پانی نہ دینا۔ وہاں سے ایک بار مالک اشتر پہنچے، نہر کے کنارے پہنچے، کہا پانی چاہیے، پانی بھر کے دے دیا گیا۔ مالک اشتر پانی لیا، شام والے کو معلوم ہوا کہ پانی چلا گیا۔ کہ یہ پانی کیسے گیا؟ سنیں گے آپ، علی قوت ربانی کا مالک ہے، علی قوت ربانی کا مالک ہے۔ مکر کا جواب علی روحانیت سے دے رہے، اپنے اختیار سے دے رہے۔ کہ پانی کیسے پہنچ گیا؟ آواز آئی کہ بھائی ہمارے آس آیا تھا، ہائے ہائے ہائے، ہمارے آس نے کہا پانی دے دو، ہم نے دے دیا۔ تو کہا یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا سنو، کل پانی نہ جائے، اور جب تک میرا بیٹا یزید نہ کہے تب تک پانی نہ دینا۔ دوسرے دن پھر کوئی پہنچا، پھر پانی مل گیا۔ پھر اس نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ کل یزید ہی تو کہہ رہا تھا کہ پانی لے جاؤ۔ مجھے نہیں پتا آپ سمجھ رہے ہیں نہیں؟ تڑپ گیا۔ اس نے کہا دیکھو اب یہ میری انگوٹھی ہے، جب تک میری انگوٹھی کوئی نہ دکھائے اس وقت تک پانی نہ دینا۔
तीसरे दिन फिर मालिक अश्तर पहुंचे, पानी लेके आ गए। हाजिल इब्ने अताब से कहा, जो दरिया का निगहदार बना हुआ था, कि ये पानी कैसे गया? कि तुम पूछ रहे हो? हाकिम तुम पूछ रहे हो? कहा कल तुम खुद तो आए थे। अली अपनी कुव्वत दिखा रहे। ये है अली की रूहानी कुव्वत। ये सिर्फ अली ने एक हाईलाइट दिखाई, एक अली ने शुआ दिखाई। दूसरा दिन आया, मालिक अश्तर ने कहा हाँ हमला करते हैं, हम हमला करते, और जाके घाट पर कब्जा करते। 10,000 का लश्कर लेके मालिक अश्तर घाट पर गए। वहां 90,000 आदमी मौजूद है। 10,000 के लश्कर को 90,000 ने घेरा हुआ था, और जनाब मालिक अश्तर का जो लश्कर था वो बीच में घिरा हुआ था। चारों तरफ से जंग हो रही थी। ऐसे में अब आप देख रहे हैं कि स्ट्रेटेजी ये तय पाई थी कि 90,000 की सफ़े हैं, 90,000 की सफ़े हैं। एक एक सफ में 10,000 यूं तय कर लिया गया, और 10,000 की सफ़े यूं लगी हुई हैं पूरे दरिया के किनारे, और हर सफ के आगे एक सफ का अलमदार, अलम लिए हुए, हर सफ का अलमदार। तो 9 अलमबरदार खड़े हुए दरिया तक। मीलों ऐसे जा रहा था दरिया का रास्ता, और यहां से मालिक अश्तर का रास्ता रोका हुआ, और इधर मालिक अश्तर रुके हुए हैं कि अब जंग शुरू होगी और अब दरिया की तरफ जाना है। इधर से अली इब्ने अबी तालिब ने इमाम हुसैन से कहा कि बेटा तुम भी आगे बढ़ो और तुम जाके जंग में शामिल हो जाओ। अब्बास ने सुना कि हुसैन जा रहे हैं। इतनी देर हुई कि अली ने हुसैन को तैयार किया, बस इतनी देर लग रही थी कि मालिक अश्तर कहते कि मैंने अचानक देखा कि अली के लश्कर से एक बिजली कौंधी। शाबाश शाबाश, जीते रहे। कि अचानक मैंने देखा कि अली के लश्कर से एक बिजली कौंधी। कोई सवार बिजली की कड़क की तरह तेजी से दौड़ता हुआ आया, 90 सफों में घुसा, वापस आया तो 9 अलम नीचे गिरे हुए थे। किसी ने पूछा कौन? कहा अब्बास। कौन है? कहा अब्बास। कहा मौला ये कैसे हो सकता है? गुलाम हाजिर हो और आका जाए, गुलाम हाजिर हो आका जाए। पहला हमला अब्बास का कारगर गया। फुरात पे फिर अली का कब्जा हो गया। हाय हाय हाय, फातेह फुरात तो है ही ना अब्बास। फुरात पे फिर अली का कब्जा हो गया। अली ने कहा किसी को पानी से रोका नहीं जाएगा, किसी को पानी से रोका नहीं जाएगा, सबको पानी ले जाने दो। 90 सफों के 9 अलमदारों को अब्बास ने अलम गिराए। अलम पर ही तो बात हो रही है। अलम गिरा तो लश्कर गिरा, लश्कर के परखचे हो जाते हैं अलम गिराने से। अब्बास ने अलम को टारगेट किया, 9 अलमदार गिर गए। 90 सफों के 9 अलमदार। 90,000 का उसने लश्कर तैयार किया था, और इधर अली का 90,000। अभी 1,60,000 हैं, अभी आगे ये बढ़े हुए हैं। और अब जंग मुनफरदा शुरू हुई। एक 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 एक, याद है ना पूरा ये कैसे जंग होती थी? एक 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 आने लगे। उधर से हमला हुआ, इधर से अली ने अपने चचाजाद भाई हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब के बेटे रबी बिन हारिस, अब्बास बिन रबी बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब, यानी जनाब हारिस के पोते अब्बास का आप जाइए और जंग करके आए। एक बहुत बड़ा नामवर पहलवान आया हुआ था। अब्बास इब्ने रबी इब्ने हारिस इब्ने अब्दुल मुत्तलिब गए, तहकीक किया, वापस आए। और जब वापस आने लगे, उधर से इब्ने आस ने कहा जाने नहीं देना, जब तक इनको शहीद न कर लो, कत्ल न कर लो, जाने न देना। 4-5 लोग आए, घेरा और कहा हमसे जंग करके जाओ। अब्बास इब्ने अबू रबी ने कहा कि पहले मौला से पूछूंगा। का पहला हमला भी उनसे पूछ के किया है, दूसरा हमला भी पूछ के करूंगा। हटो रास्ते से। चले अली के पास पहुंचे। का मौला इजाजत है? का इजाजत है, लेकिन एक तरफ आओ। अली ने एक तरफ किया। अब्बास इब्ने रबी का लिबास अली ने पहना,
अली जंग में उतर के आए, वो 5 अली के आगे आए, करीब आ गए। अब मैं नहीं बताऊंगा क्या हुआ, सिर्फ आपको नतीजा देता हूं, पूरा नहीं बताऊंगा क्या हुआ, नतीजा देता हूं कि एक पल में तारीख लिखने वाले की आंख ने देखा, एक पल में तारीख लिखने वाले की आंख ने मंजर देखा कि 5 घोड़े खड़े रह गए और 10 टुकड़े नीचे पड़े थे। का सवारियां अपने मकाम पर खड़ी रह गई और सवार 2-2 टुकड़े होकर जमीन पर, 2-2 टुकड़े होकर जमीन पर, सवार 2-2 टुकड़े होकर जमीन पर। ऐसे में वहां से आवाज आई, ये अब्बास नहीं है। हाय हाय हाय, वहां से आवाज आई, ये अब्बास नहीं है, अब्बास इब्न रबी नहीं है, ये अली है, ये अली है। यानी अली के बार को पहचाना जाता था। अली वापस मुड़े, चले गए। उधर से एक और सवार आया और वो सवार, चूंकि अब्बास हमला कर चुके थे, अब्बास का पहला हमला तो हो चुका था, तो अब्बास की तलवार रवा तो हो चुकी थी और अब्बास खुद भी रवा हो चुके थे। अब जब मुजाहिद को पहली जंग में कामयाबी हो जाती है तो वो चाहता बार बार बढ़ कर हमला करो, बार बार कर हमला करो। ये तो हर फील्ड में होता है ना भाई, जहां आपको कामयाबी हो जाए आप चाहते हैं और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। तो अब जब शजा को अपनी पहली कामयाबी मैसर आई तो अब्बास बार बार चाहते थे, बाबा मैं, बाबा मैं, बाबा मैं, बाबा मैं जाता हूं। तो एक बार 5 पहलवान, एक पहलवान का नाम इब्ने शाशा, उसके 7 बेटे साथ, वो बाहर आया। उसने बाहर आकर कहा कि ऐ इब्ने अबी तालिब, मेरे भी 7 बेटे हैं, अपने भी 7 बेटों को भेजो, मेरा एक एक बेटा तुम्हारे एक एक बेटे से मुकाबला करे। हसन को भेजो, हुसैन को भेजो, मोहम्मद हनफिया को भेजो, यहिया को भेजो, जाफर को भेजो, औन को भेजो और अब्बास को भेजो। अभी अभी तो अब्बास ने हमला किया है ना, शोहरत हो गई, एक ही हमले में शोहरत हो गई। का यहां से मेरे 7 बेटे जाएं, वहां से तुम्हारे 7 बेटे आ जाए, यहां से मैं और वहां से तुम, यहां से हम वहां से तुम। 7 बेटे लेके आया इब्ने शाशा। लिखा हुआ है कि इब्ने शाशा अकेला 10,000 के बराबर, अकेला 10,000 के बराबर। वो दौर था ही पहलवानी का, मैं कहीं अर्ज कर चुका कि वो दौर था ही पहलवानी का। उसमें चूंकि जंगे हाथ से लड़ी जाती थी, इसलिए पहलवान बड़े तेज और तर्रार तैयार होते थे। अम्र इब्ने अब्दुवुद की तारीफ आपने सुन ली थी, हाय 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 हाय, जंग खंदक में आपने तारीफें सुन ली थी बड़ी सच्ची जबानों से कि एक अकेला 1,000 पर भारी था, होते थे पहलवान ऐसे। तो 10,000 पर इब्ने शाशा भारी और एक एक बेटा उसका 10-10 हजार पर भारी। यानी ये 8 आ जाएं तो सामने 80,000 से लड़ सकते, ये 8 आ जाएं तो सामने 80,000 से लड़ सकते, 80,000 से। एक बार जब उसने कहा 7 को भेजो, मेरे साथ यहां से आ रहे, उसने 7 बेटे और खुद आ गया। इधर से अली ने किसी को इशारा नहीं किया, कहा अब्बास, अब्बास, अब्बास तैयार हो गए, जी बाबा। कहा अब्बास, अभी हमने अब्बास का लिबास पहना था, अब तुम हमारा लिबास पहनो। अब्बास को अली का लिबास पहनाया गया, अली ने खुद अब्बास को तैयार किया। अब्बास है 11 बरस के और अली हैं 57 बरस के। 57 बरस के शख्स का लिबास 11 बरस वाले पे पूरा, हाय 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 हाय। 57 बरस के बाप का लिबास 11 बरस वाले पे पूरा, बिल्कुल लग रहा था अली, था ही अली। जी करो, कैसे सुन रहे हो? 57 बरस और 11 बरस, पूरा लिबास अब्बास के पूरा आ गया। क्या कद था अब्बास का, खोद भी अली वाला, नीचे अमामा ऊपर खोद,
वैसे जंजीरें लटकी हुई, वही ज़िरा बख्तर, वही दस्तो बाजू, वही जौशन, वही बाजू की मछलियां, वही फलकते हुए हाथ, वही तलवार का अंदाज, वही घोड़े पर बैठना, वही रकाब में पांव रखना, वही घोड़े को एड़ देना, वही भगाना, वही पहुंचना, वही हमला करना, वही हमला करना। और मैंने आपको कल बताया था कि अली ने जंग ओहद में जब कनाना से जंग की है तो अली ने नेज़े से जंग, नेज़ा आपको याद होगा कि जब अली ने नेज़ा छीना है तो उसके हाथ की पूरी खाल आ गई थी और अली ने उसके नेज़े को हाथ से छीन कर जमीन में फेंका और कनाना को अली ने कमर के पटके से उठाया, उछाला और जब वो नीचे आया तो अली ने तलवार चला दी। ये मैंने ओहद में बताया था आपको, याद है आपको? ओहद हुई थी 2 हिजरी में, अब्बास दुनिया में आए हैं 26 हिजरी को। अब्बास ने अली का ये अंदाज देखा नहीं था, हाय 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 हाय, अब्बास ने अली का ये अंदाज देखा नहीं था। 26 हिजरी को अब्बास इस दुनिया में आए और ओहद हुई है 2 हिजरी को। कितना फासला हो गया? 24 बरस के बाद अब्बास दुनिया में आए और उसके भी 11 बरस के बाद सिफ़ीन में आ रहे हैं, सिफ़ीन में आ रहे हैं। तो कहां ओहद, कहां सिफ़ीन? अब्बास अली का लिबास पहने हुए आ गए मैदान में। सबने कहा ये क्या हुआ? हमने तो कहा था एक एक बेटा भेजो, अली खुद आ गए। अब आ गए हैं तो लड़ो। 8 ने घेरा, 8 ने घेरा। सब समझ रहे थे कि ये, सब समझ रहे थे कि ये अली है, अली है। कहा चलो अली आ गए, सब खुश हो गए कि ये अपने शासा है, उसके साथ बैठे हैं, कोई ना कोई तो बाहर कारगर जाएगा। अब याद है आपको कनाना वाला मामला? बिल्कुल याद है। अब्बास हैं, अली का लिबास है, सब समझ रहे अली, सब समझ रहे अली। अब्बास खड़े रहे, वो लोग करीब आए, तलवार नियाम से निकाली ही नहीं और जो उधर खड़े हुए अली के सिपाही हैं वो परेशान हो रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, तलवार की तरफ हाथ क्यों नहीं जा रहा, नियाम तक भी हाथ नहीं जा रहा। इत्मीनान से अली का शेर खड़ा हुआ है और तेजी से ये 8 के 8 करीब आ रहे, तेजी से। बेटा वही कदम ब कदम हो जो बाप के, मिसरानी रनीस का बेटा वही कदम ब कदम हो जो बाप के। बाप से विरासत में शजाअत के सारे दांव पेच अब्बास को हासिल हुए। न मालूम अब्बास ने कौन से ख्वाब में जंग ओहद में अली का वो वार देख लिया था, न मालूम कौन से ख्वाब में अब्बास ने जंग ओहद में अली का कनाना को मारना देख लिया था। अब्बास ने चाहा कि ये करीब आ जाए, जैसे करीब आए ये भी परेशान कि ये सवार क्या है, ये अली तलवार पे हाथ क्यों नहीं डाल रहे। जैसे ही वो करीब आए, एक बार अब्बास आगे बढ़े, इब्ने शासा के एक बेटे की कमर में हाथ डाला। जिस तरह इतनी मशहूर लड़ाई है, पटके को पकड़ के हवा में उछाला, दूसरे को उछाला, तीसरे को उछाला, चौथे को उछाला, यहां तक कि इब्ने शासा को उछाला। यह मेरा जुमला नहीं, तारीख का जुमला है। जब पहला वारा वापस आ रहा था, अब्बास ने तलवार निकाली, एक को काटा, 8 को काट के जमीन पर, 8 के 8 जमीन पर गिरे। लश्करे मुखालिफ से आवाज आ रही थी, अल्लाह अकबर। ऐसा हमला तो हमने देखा ही नहीं। अली क्या क्या जानते हैं? सबने कहा अली क्या क्या जानते हैं। जैसे ही आवाज आई कि अली क्या क्या जानते हैं, अली कैसे दाव जानते हैं, एक बार अली घोड़े पे बैठे, बैठ के मैदान में आए, अब्बास के चेहरे से नकाब हटाई, कहा अली नहीं अब्बास। अली नहीं अब्बास। जंग जीती है अब्बास ने, जंग जीती है अब्बास ने। अब्बास फिर रवा, बड़ा गर्मी थी बहुत शदीद। अब्बास जब वापस आए अब्बास को लेके तो अली ने इशारा किया मशकी के वाले से
کہ عباس کے پورے جسم پر پانی ڈالو، 30 مشکی سے پانی حضرت عباس کے جسم پر ڈالے گا. باپ کو خوش کر دیا باپ کو. ایک اور سوار آیا، عباس نے کہا بابا میں جا رہا ہوں. کہا بیٹے رکو، ابھی تلوار چلانا آیا ہے، ابھی پٹکے سے گھما کے وار کرنا آیا ہے، اب وہ نیزے والا آیا، میں جا رہا ہوں. اب علی نے عباس کا لباس پہنا. ہائے 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 ہائے، یہ ہے تاریخ، یہ ہے تاریخ. اب علی نے عباس کا لباس پہنا. عباس بن کے میدان میں آئے اور عباس کو سکھانے میدان میں آئے. اب یہ وار یاد رکھنا، وہاں سے وہ نیزے باز آیا، بہت بڑا نیزے باز تھا. اس نے ویسے ہی حملہ کیا، اپنے گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے. گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے علی کا گھوڑا یہاں سے آ رہا ہے، اس کا گھوڑا یہاں سے. کوئی ٹپ ٹپ کرتے ہوئے نہیں، تیزی سے دوڑتے ہوئے گھوڑے، تیزی سے دوڑتے ہوئے گھوڑے. دونوں گھوڑے آمنے سامنے ہوئے، وہ نیزہ اٹھائے ہوئے آ رہا ہے اور ایسے کہ بس علی وہاں سے تیزی سے آ رہے ہیں. دیکھیں نا اپنے مناظر کہ ادھر سے بھی سوار آ رہا ہے، ادھر سے بھی، اور ادھر سے سوار نیزہ لے کے آ رہا ہے، سامنے والے کے سینے میں اتارے گا. علی نے پھر تلوار پہ ہاتھ نہیں رکھا. علی کا ایک ہاتھ لجام پر ہے، ایک ہاتھ خالی ہے، اور وہاں سے وہ نیزہ لے کر آ رہا ہے. علی نے لجام والے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں رکھا، خالی ہاتھ کو اٹھایا. اس سے پہلے کہ نیزہ علی تک آتا، علی نے نیزہ پکڑا. یاد رہے گھوڑے دوڑ رہے ہیں. کیسے سمجھ میں آؤں، کیسے سمجھاؤں میں؟ مظہر العجائب ہے علی. اسی تگو دو میں ہو رہا ہے کہ علی نے نیزہ پکڑا، ایسے ایسے کیا، اس کا گھوڑا بچھا، وہ گھوڑے سے گرا، نیچے آیا. علی نے گھوڑے کو کعبہ دیا، اس کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑے. اس کا گھوڑا بھی دوڑا ہے خالی، علی کا گھوڑا بھی دوڑا ہے. علی اپنے گھوڑے کو دوڑاتے دوڑاتے ایک بار اس دوڑتے ہوئے گھوڑے کی لجام کو پکڑا. وہ گھوڑا بھی علی کے قابو میں آ گیا. علی واپس آئے، اس کے سینے میں نیزے کو اتارا، اتار کر واپس آ گئے. تو عباس دیکھا، ہائے ہائے ہائے، کہ عباس دیکھا جی بابا ختم ہو گئی بات، پوری صفین تھوڑی پڑھنی ہے، ابھی تو مجھے آنا ہے عباس تک. عباس خیمے سے چلے، آ گئی کربلا، اور سنا اب عباس کی جنگ. جب عباس مشکیزہ لے کے نکلے تو عباس کے ہاتھ میں نیزہ. کہاں سے کہاں جوڑا ہے میں نے بھائی. علی نے نیزے کی جنگ عباس کو سکھائی تھی، اب عباس کے ہاتھ میں ہے نیزہ، مشکیزہ عباس کے ہاتھ میں. میں نے تاریخ کا ایک دم سے منظر پلٹا ہے، اور وہ منظر جو بدلا ہے تو اب تم بھی بدلتے چلے جاؤ. عباس کے ہاتھ میں نیزہ، چلے سامنے سے مارد بن سدیف، بہت بڑا نیزے باز، 12 جوڑوں کا نیزہ، 12 بند کا نیزہ گھماتا ہوا عباس کے سامنے آیا. مارد بن سدیف آگے بدتمیزی کی، اس نے الٹے سیدھے جملے بولے. عباس نے کہا جنگ کرنی ہے تو کر، لافزنی بند کر. عباس نے پورا خطبہ دیا، وہ پھر کبھی ہوگا تو پڑھوں گا کہ جو خطبہ جناب عباس نے دیا ہے بڑا عظیم خطبہ ہے. تو خطبہ دے کے بتایا کہ ہم کون ہیں، کس سے تعلق رکھتے ہیں. وہ نیزہ لے کے آگے آیا، عباس کے ہاتھ میں نیزہ، وہ کھڑا ہو گیا، کہا جنگ کرو. عباس نے اپنا نیزہ زمین میں گاڑ دیا. خاموش کیوں بیٹھے بھائی، ابھی تو میں نے شروع کی ہے بات. تھک گئے تو بتا دیں یہ ختم کر دوں، تفصیلاً بیان کر رہا ہوں. حضرت عباس نے اپنا نیزہ زمین میں گاڑ دیا. عباس نے کہا کرو جنگ. اس نے کہا جنگ کیسے کروں، تم نے تو نیزہ زمین میں گاڑ دیا، تم تو خالی ہاتھ ہو. کہا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ ایک ہی نیزے سے جنگ ہو جائے. ہائے 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 ہائے، کیا ہی اچھا ہو کہ ایک ہی نیزے سے جنگ ہو جائے. وہ حیران ہو گیا کہ ایک ہی نیزے سے جنگ کیسے؟ کہا تو حملہ تو کر، حملہ تو کر. عباس کو وہ منظر یاد جو صفین میں علی نے سکھایا، وہی نیزے باز، ویسا ہی نیزے باز آگے بڑھا نیزہ لہراتا ہوا، اور اس کا گھوڑا بھی قریب آ گیا. عباس اپنے مرتجز پر سوار،
मुर्तजिस पर अब्बास सवार। अभी बताऊंगा मुर्तजिस था क्या, अभी तो आपने सुना ही नहीं है कि मुर्तजिस था क्या, सिर्फ नाम सुना है। आज मुर्तजिस की भी पहचान बताऊंगा कि मुर्तजिस था क्या। अब्बास मुर्तजिस पर सवार, और ऐसे में वो आगे बढ़ा नेजा लहराता हुआ। अब्बास ने वही किया जो अली ने किया था, उसके नेजे को हाथ से पकड़ा, तेजी से उसने नेजा बढ़ाया। अब्बास ने ऐसे ही हाथ से पकड़ा, हाथ से पकड़ने के बाद अब्बास ने फिर वैसे ही जैसे अली ने हिलाया वैसे ही अब्बास ने हिलाया। अब्बास की हरकत वो बर्दाश्त न कर सका, जमीन पर गिरा। जब जमीन पर गिरा तो घोड़ा भागा। जब घोड़ा भागा तो मारिद बिन सुदैफ ने उमर इब्न साद से कहा, मेरे गुलाम को भेजो घोड़ा देके, दूसरा घोड़ा देके भेजो। वहां से सराफा दूसरा घोड़ा लेके आया। घोड़े का नाम था ताबिया, घोड़े का नाम था ताबिया। घोड़ा दौड़ाता हुआ आया, मारिद बिन सुदैफ जमीन पर गिरा हुआ है। अब्बास ने देखा ये ताबिया है, ये वही घोड़ा है जो मारिद ने इमाम हसन से छीना था। अब्बास ने कहा ये तो वही घोड़ा है जो मेरे आका हसन से लड़ाई के दौरान मारिद बिन सुदैफ इसी ने छीना था। घोड़ा दौड़ता हुआ आया, अब्बास ने मारिद के सीने पर वैसे ही वार किया जैसे अली ने किया। इधर से फारिग हुए, उधर से सराफा आ रहा था। अब्बास ने वैसे ही साथ साथ घोड़े को दौड़ाया। उधर से ताबिया दौड़ रही थी, इधर से अब्बास दौड़ रहे थे। अली ने तो ये किया था कि अपने घोड़े पर बैठे रहे और दूसरे घोड़े की लगाम को पकड़ लिया और साथ ले गए। अब्बास ने अजीब काम किया, ये घोड़ा दौड़ रहा है, अब्बास का घोड़ा दौड़ रहा है। अब्बास ने एक बार अपने घोड़े की जीन को छोड़ा, दौड़ते हुए घोड़े पर बैठे। दौड़ते हुए घोड़े पर बैठे और बैठने के बाद सबसे पहले घोड़ा हुसैन को लाके पेश किया। काका मुबारक हो। ये जो सवारी लेके भागा था ये वापस आ गई। ताबिया ने भी शुक्रिया अदा किया। पहला कामयाब हमला अब्बास का, और अब्बास फिर वापस। और अब अब्बास को जाना है दरिया पर। तैयार हैं सुनने के लिए? खत्म कर दूं क्या? थोड़ी सी तो मुझे और दे दे, थोड़ा सा वक्त दे दे मुझे। अब अब्बास को जाना है दरिया पर। दरिया और खेमगाह के दरमियान में एक तो टीला है जिसे तिल्ला कहते हैं आप, और एक दरिया से मुत्तसिल छोटा सा ऊंचा सा टीला है, छोटी सी चोटी कि उसके आगे नजर नहीं आता कि दरिया पे क्या हो रहा। उस चोटी पर जो काफी दूर तक फैली हुई थी, उसमें 4000 सिपाही बैठे हुए, जिसमें से 2000 घोड़े वाले और 2000 पैदल। 4000, 2000 घोड़े, 2000 पैदल, वो उस चोटी पे बैठे हुए। पीछे दरिया है और सामने टीला है, और टीले के पीछे खेमगाह है हुसैनी। वहां से अब्बास आ गए, मारिद को मार के वापस गए, फिर वापस आए, और यहां फौज तैयार। 4000 पहले रोकेंगे अब्बास को, और उसके बाद फिर तकरीबन उस टीले से 1 मील के फासले पर दरिया, वहां तक अब्बास को पहुंचना और जाना है और कामयाब आना। थक गए शायद आप? जाना और कामयाब आना है। तो पहले इन 4000 को मारना, फिर दरिया वालों को मारना, फिर दरिया वालों को मारना। दरिया पर 30,000 का पहरा, 30,000, 30,000 का पहरा, और दरिया के तकरीबन 10 मील के रकबे पर ये 30,000 फैले हुए, तकरीबन 7 या 8 मील या इससे भी कम, जो भी आप समझ ले, उस रकबे पर ये 10,000 फैले हुए। और उससे पहले वो जो चट्टान है, वो जो ऊंचाई है, उस पर 4000, कि पहले 4000 को पार करो, उसके बाद दरिया तक पहुंचो। अब्बास के लिए कुछ नहीं। ये मैं तकरीरी जुमले नहीं कह रहा मेरे अजीजों, ये तारीख में लिखा हुआ है कि एक शख्स जो आया था ना, मैं कल पढ़ूंगा, कि वो सिर्फ इसलिए आया था कि 2 की जंग, मदीने से आया था, काफिरों के साथ मिला हुआ था। वो आया ही इसलिए करबला में कि उसे 2 की जंग देखना थी, एक अब्बास की, एक हुसैन की। यानी ये तक चीजें हैं कि भाई हमें देखना है कि कैसे लड़ा जा रहा है। तो अब्बास की जंग मशहूर है पूरी तारीख में, और उससे ज्यादा जंग जो सबसे मशहूर है वो हुसैन की जंग है। वो कल पढ़ूंगा, तैयार होकर आइएगा कल। तो अब 4000 का लश्कर
अब्बास तेजी से दौड़े, हाथ में अब्बास के नेजा है, नेजा। तो जैसे ही पहुंचे हैं हजरत अब्बास उन 4000 के पास, तो लिखा यह है कि देखिए इसमें कोई हैरत नहीं होनी चाहिए, कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। मैं सिर्फ आपको एक मिसाल देता हूं, और ये मिसाल बहुत मामूली सी है, सिर्फ देने के लिए। आपने अक्सर नेशनल ज्योग्राफिक में देखा होगा कि भैंसों का एक झुंड है, 150, 200, 400 भैंसें हैं, चली जा रही हैं, चली जा रही हैं, 150, 200, 400। एक बारगी एक शेर आया, हाय 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 हाय, 400 की 400 इधर उधर, एक शेर। जैसे ही अब्बास की निगाह उन 4000 पर पड़ी, उन्होंने कहा जो मारिद का हशर हुआ है हमारा भी। बड़े आगे अब्बास, पहले पैदल की सफा को रद्द किया, फिर जो भाग रहे थे उनको नेज़े की नौकें चुभाई है। और सुनना, तारीख लिखती है कि इस तरह अब्बास ऐसे नेज़े से उछालते थे, ऐसे सवार को पीछे से नोक मारी, उछाला, नोक मारी, उछाला, उछाल उछाल के गिरा रहे थे। जब 4, 5, 8, 10, 20, 25 लोग ऐसे देखे गए तो लोग हर तरफ से हट गए, ये जाने दो, जाने दो। अब अब्बास के सामने दरिया है, और दरिया पे 30,000 का पहरा, 30,000 का पहरा। और ये बात आपको याद है कि कोई आंख उठाकर देख नहीं पा रहा था। अभी एहतियात करनी पड़ रही है इसलिए कि मुझे फजाइल पढ़ने, कि कोई आंख उठा के खेमगाह की तरफ देख नहीं पा रहा था। क्यों? बोले ना, सबको पता है कि अब्बास है, सबको मालूम है कि अब्बास है। ये दहशत थी अब्बास की, ये दहशत थी। अब सोचिए कि भेड़ियों को मालूम हो जाए कि शेर आ रहा है, या हिरनों के घोल को मालूम हो जाए कि शेर आ रहा है, या भैंसों के घोल को मालूम हो जाए कि शेर आ रहा है, तो जो उस वक्त हुआ वही दरिया पे हुआ। मंजर बयान करूं? अब समझ लें कि आखिरी मंजर फजाइल के एतबार से इसका लुत्फ लीजिएगा। मैं सिर्फ मंजर का आखिरी हिस्सा बयान करूंगा। अब्बास ने एक बार घोड़े को दौड़ाना शुरू किया, दरिया के करीब आए, इस तरफ से इस तरफ अब्बास दौड़ते हुए गए। अब क्या किया ये नहीं मालूम, और मैं बताऊंगा भी नहीं। इधर से इधर अब्बास ने एक जस्त लगाई, मुर्तजिस दौड़ता हुआ गया। लिखा यह है कि जिन्हें तैरना भी नहीं आता था वो दरिया में कूद रहे थे। जिन्हें तैरना भी नहीं आता था वो दरिया में कूद कूद कर अपनी जान बचा रहे थे। शेर आ गया, शेर आ गया, भगा दिया दरिया से अब्बास ने सारे रूबाहों को। उतर गए दरिया में अब्बास, उतर गए दरिया में अब्बास, उतर गए। और दरिया जरा ढालान पे था, फौरन मिला हुआ नहीं था समंदर की तरह, जरा सा उसमें कटाव था, उतरने में थोड़ी देर लगी। अब्बास ने मशरूजा भरा, भर रहे थे कि वहां से 3000 फिर जमा हुए। अब्बास ने मशरूजा वहीं छोड़ा, उतरने में मुर्तजिस को देर लगी। 3000 जैसे ही जमा हुए, अब्बास ने मुर्तजिस को इशारा किया, मुर्तजिस ऐसे उड़ा जैसे झपटता हुआ बाज। अब सुनो मुर्तजिस क्या था। जब अब्बास इन 4000 के पास पहुंचे तो सब ने देखा मुर्तजिस पर बैठकर कोई आ रहा है। मुर्तजिस का कद ऐसा कि उसकी गर्दन इतनी ऊंची कि गर्दन के पीछे सवार छुप जाता था। मैं घोड़े पर पूरी तकरीर कर चुका। मुर्तजिस ऐसा, गर्दन ऊंची, उसका सर और उसकी गर्दन और उसके गर्दन के बाल बिखरे हुए, तो कोई सवार बैठे तो मुर्तजिस के पीछे छुप जाता था। लेकिन मुर्तजिस अपने सवार को छुपा लेता था और पीछे से अपनी दुम को उठाता था, पीछे से अपनी दुम को फैलाता था और पीछे से भी सवार को छुपा लेता था। यानी मुर्तजिस पर बैठकर कोई आ जाए तो अव्वल तो मुर्तजिस को देखकर ही दहशत हो जाती थी कि ये है क्या, इतनी ऊंची सवारी, इतनी ऊंची गर्दन, ऐसा ऊंचा चेहरा, ऐसे बाल,
ایسے یال، ایسی بم، ایسے سوم۔ مرتجس کو دیکھ کر دہشت ہو گئی کہ جو بھی سوار بیٹھے تو چھپ جائے۔ بار بار جملہ کہہ رہا ہوں، جو سوار بیٹھے، اتنا اونچا مرتجس، جو سوار بیٹھے وہ چھپ جائے۔ تو پہلی مرتبہ جو دیکھے مرتجس کو تو دیکھ کے دہشت ہو جائے، لیکن خدا کی قسم تاریخ نے لکھا کہ جب عباس مرتجس پر بیٹھ کر آئے تو عباس مرتجس سے بھی اونچے دکھائی دے رہے تھے، مرتجس سے بھی اونچے۔ اور اب دوہری دہشت تھی، اس لیے بھگا دیا، جس کر کے باہر آئے، 3000 کو بھگایا۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، تاریخ پڑھ کے دیکھو شجاعان عرب کی۔ پھر عباس واپس آئے، بڑے اطمینان سے مشق کو بھرا، کوئی جلدی نہیں، اطمینان سے مشق کو بھرا، سوکھی ہوئی مشق، ذرا سی دیر لگ گئی، پانی بھرا، مشق کے تسمے کو باندھا، تھوڑا سا پانی ہاتھ میں لگ گیا، عباس کے ہاتھوں میں پانی لگ گیا۔ عباس نے دیکھا پانی ہاتھوں میں لگ گیا تو زرہ بہت بہک رہی تھی، گرم تھی۔ عباس نے جلدی سے زرہ پہ ہاتھ رکھا تاکہ یہ پانی سوکھ جائے، میرے ہاتھ میں پانی بھی نہ لگے، میرے ہاتھ پانی سے تر نہ ہو۔ عباس مشق کو لے کے باہر آ گئے۔ ادھر سے بی بی زینب پہلے کہہ چکی تھی، فضہ مجھے بتاتے رہنا میرا بھائی کیسے لڑ رہا ہے۔ ختم ہو گئی تقریر کہ فضہ مجھے بتاتی رہنا میرا بھائی کیسے لڑ رہا ہے۔ فضہ اسی ٹیلے پہ کھڑی ہو گئی جس ٹیلے پہ عصر عاشور کو زینب کھڑی ہوئی تھی اور اپنے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اسی ٹیلے پہ فضہ کھڑی ہو کے بار بار جا کے بتاتی تھی، شہزادی اب یہ ہوا، شہزادی اب یہ ہوا۔ ایک ایک حملہ فضہ نے بتایا اور زینب ہر حملے پر شکر خدا ادا کر رہی تھی، کیوں نہ ہو میرا بھائی عباس ہے، میرا بھائی عباس ہے۔ جب عباس مشکیزہ لے کے واپس آئے تو عباس نے اپنے نیزے اور اپنے ٹانگوں سے 500 آدمیوں کو مارا ہے، اور ایک ایک منظر فضہ بیان کر رہی تھی کہ اب اس کو مارا، اب اس کو مارا، اب اس کو مارا، علم لے کر آ رہے ہیں، مشکیزہ لے کر آ رہے ہیں، غازریہ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ اچانک بی بی فضہ نے کہا، شہزادی غضب ہو گیا کہ کیا ہوا؟ کہ عباس کا دایاں شانہ کٹ چکا ہے۔ اجرکم اللہ، گریا کرو، آج 8 محرم ہو گیا ہے کہ عباس کا دایاں شانہ کٹ کے گر گیا ہے۔ ایک بار زینب نے کہا، کیا ہوا؟ میرا شیر بھائی ہے، ایک بازو تو بچا ہوا ہے۔ فضہ نے کہا، بی بی دوسرا بازو بھی کٹ کے گر گیا۔ کہا یہ بتاؤ مشق سلامت ہے؟ کہا ہاں، مشق کو دانتوں میں تھاما ہوا ہے۔ کہا میرا شیر مشق لے کر آئے گا ضرور، اس لیے کہ سکینہ سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ جیسے ہی یہ خبر آئی کہ مشق پر تیر لگا ہے تو ادھر زینب بھی تڑپ کر گر گئی اور ادھر فضہ نے بھی ہائے کہا، اور ادھر عباس کی حالت ایسی ہو گئی کہ ایک بار ذوالجناح سے کہا، مرتجز اب مجھے خیمے میں نہ لے جا، اب میں خیمے میں جا کے کیا کروں گا، اس لیے کہ جس چیز کا وعدہ کر کے گیا تھا اب پانی مشق میں نہ رہا۔ مرتجز سے کہا واپس لے چل، ہاتھ تو کٹ چکے تھے نا، عباس کے ہاتھ کٹ چکے تھے۔ مرتجز لے کے واپس دریا کی طرف آیا، ابھی دریا کے قریب پہنچے تھے کہ کسی نے گرج اٹھایا، عباس کے سر پر پڑا، سر شگافتہ ہوا، گر کے آواز دی، مولا سلام۔ ماتم کرو، ماتم کرو، مولا مجھے قوت دے دے کہ میں پڑھ پاؤں۔ کہ مولا سلام۔ ادھر عباس کی آواز حسین کے کان میں پہنچی، حسین نے کمر کو تھام کر کہا، عباس میری کمر کی طاقت۔ کیا گریہ کر رہے ہو؟ ابھی عباس کا علم برآمد ہونے والا۔ عباس میری کمر کی طاقت گئی۔ لڑکھڑاتا ہوا ایک 57 برس کا بوڑھا بھائی 32 برس کے بھائی کے لاشے پر جا رہا ہے۔ خدا کسی بھائی کو یہ وقت نہ دکھائے کہ بھائی کا لاشا ہو اور بھائی جا رہا ہو۔ کربلا نے دیکھ لیا، حسین پہنچے، چلے۔ ایک بار حسین کا گھوڑا چلتے چلتے رکا۔ حسین نے کہا کیوں رک گیا؟
घोड़े ने इशारा किया, मौला नीचे देखिए। अब जो देखा, अब्बास का दायां शाना कटा हुआ पड़ा था। क्या सुन रहे हो? अब्बास का दायां शाना कटा हुआ पड़ा था। हुसैन बेख्तियार घोड़े से नीचे आए, अब्बास का शाना उठाया, सुनोगे, शाना उठा के आंखों से लगाया, अब्बास के बाजुओं को चूमा। आज उसी तासी में तुम अब्बास के अलम को चूम रहे हो कि सबसे पहले अब्बास के हाथों को हुसैन ने चूमा था, और ये अलम अब्बास के कटे हुए बाजुओं की निशानी है। ये पंजा अब्बास के कटे हुए बाजुओं की निशानी है। बेख्तियार अब्बास से लिपट गए। अब्बास ने चाहा कि खड़े हो जाऊं, हुसैन ने कहा लेटे रहो, लेटे रहो। खड़े भी कैसे होते? कोई लेटे हुए उठना चाहता है तो अपने बाजुओं के सहारे से उठता है। गिरिया करो, गिरिया करो, मौला मुझे कुव्वत दे दे कि मैं पढ़ सकूं। अब्बास लेटे रहो। हुसैन बेजानी होकर बैठ गए। अब्बास के सर को उठाया, अपने जानू पे रखा, भैया हम आ गए, मेरे भाई हम आ गए। अब्बास ने फौरन अपना सर जमीन पे रख लिया। फिर हुसैन ने सर उठाया, अब्बास ने अपना सर फिर जमीन पे। हुसैन बार बार सरे अब्बास उठा के अपने जानू पे रख रहे थे। अब्बास बार बार अपना सर जमीन पर रख रहे थे। हुसैन ने चीख मार के पूछा, भैया अपना सर हमारे जानू पे क्यों नहीं रहने देते? अब्बास ने कराहते हुए कहा, आका सुबह से लाशें उठा रहे हैं, सबके सर अपने जानू पे रख रहे, मैं तो गुलाम हूं। मैं ये सोच रहा हूं जब आपका सर कटेगा तो किसके जानू पर होगा? अरे किसी बीबी की आवाज आई, अब्बास हुसैन का सर मेरे जानों पर, मातम मातम, हुसैन का सर मेरे जानों पर होगा। बड़ी कयामत की मजलिस हो रही है, बड़ी तारीखी मजलिस हो रही है, तुम्हारी आवाजें बुलंद हो रही है। खुदा इन आवाजों पर रहम फरमाए, खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवा गम हुसैन। अब्बास का मातम है, अब्बास मातम करा, मातम। अब्बास ने कहा, मौला मेरी वसीयत है। कहा बेटा क्या बात है? कहा आका मेरा लाशा खैमे में न ले जाइएगा, इसलिए कि सकीना से शर्मिंदा हो, बच्ची को पानी ना पहुंचा सका। का दूसरी वसीयत यह है कि जब सैयद शुहदा आपकी खबर बने तो उसके बराबर में जब मेरी खबर बने तो सज्जाद से कहिएगा कि मेरी कब्र पे मेरा नाम ना लिखना, लिखवा देना, ये सकाए सकीना की खबर है। क्या गिरिया कर रहे हो? ऐसे ही मातम करो, ये सकाए सकीना की खबर है। हुसैन ने वसीयत सुन ली। हुसैन ने कहा, भैया तुमको जो कहना था तुमने कह लिया, क्या एक बात हमारी भी मानोगे? हमारी भी एक ख्वाहिश पूरी कर दो। अब्बास ने आह किया, जी मौला जो हुक्म, गुलाम हाजिर है। का अब्बास जिंदगी भर ये कान तरस गए कि तुम हमें भाई कह के पुकारो। अब्बास एक मर्तबा भाई कह दो। रावी ने लिखा, अब्बास ने भाई का भे कहा, अखी का अलिफ कहा, अब्बास के लो अल्लाह, अखी का अलिफ कहा, अब्बास की रूह परवाज कर गई।
حسین پہ قیامت ٹوٹ پڑی. حسین چلے خیمے کی طرف چلے. حسین کے ہاتھ میں کچھ چیزیں ہیں, کچھ چیزیں ہیں. حسین کے ہاتھ میں کچھ تبرکات ہیں. حسین خیمے میں داخل ہوئے, بچوں نے دیکھا علم حسین کے ہاتھ میں ہے. سکینہ نے پوچھا بابا عباس کہاں گئے؟ کہا مارے گئے. بچوں نے کوزے پھینکے. کہا بابا اب ہمیں پیاس نہیں ہے. سننا آخری جملہ, حسین بیویوں کے خیمے میں گئے, بیویوں کے خیمے میں گئے. رکو ابھی, رک جاؤ بھائی میں, مجھے آخری جملہ پڑھنے دینا. حسین بیویوں کے خیمے میں گئے. بیویاں انتظار میں تھی کہ عباس آئے یا نہیں. حسین دو زانوں بیٹھ گئے. حسین نے عبا کو پھیلایا, عبا کو کھولا, دو کٹے ہوئے بازو. کہ زینب عباس نہیں آیا, بازو آ گئے. زینب نے کہا میرا پردہ, میری چادر. زہر جائیا داسرا غازی ہوا کربلا